اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الحریص لا یکتفی، حرص کرنے والا مال کی مقدار پر راضی و خوش نہیں ہوتا۔ الحریص لا یکتفی، حرص کرنے والا مال کی مقدار پر راضی اور خوش نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے، بحث جو اصول میں ہماری چل رہی تھی، آج ہم نے یہ شروع کرنا ہے الامر السابع الاصول اللفظیۃ۔ آج بحث جو ہے میرے عزیز بھائیوں اصول لفظیہ کے بارے میں ہے۔ کلام کے بارے میں جو شک ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے شک جو ہے معنی موضوع میں شک ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے۔ جیسے مثلا شک ہو کہ لفظ اسد حیوان مفترس کے لیے وضع ہوا ہے یا وضع نہیں ہوا ہے، یعنی لفظ کے معنی میں شک ہو۔ ٹھیک، ایک مرتبہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ شک جو ہے نا مراد متکلم میں شک ہوتا ہے، اس بات کا یقین ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن مراد متکلم میں شک ہوتا ہے کہ متکلم نے اس سے کون سا معنی مراد لیا ہے، معنی حقیقی مراد لیا ہے یا مثلا معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے۔ بھائیو کیا بات کر رہا ہوں کہ اصول لفظیہ کے بارے میں بحث ہے، اور شک جو کلام کے بارے میں ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ شک جو ہے معنی موضوع میں ہے، یعنی شک یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جیسے کلمہ سعید کیا تراب اور خاک کے لیے وضع ہوا ہے یا مطلق وجہ الارض، یعنی جو زمین کے اوپر ہے، مثلا پتھر ہے، ریت ہے، سب کے لیے جو ہے یہ وضع ہوا ہے۔ معنی میں شک ہے، لفظ کے معنی میں۔ نمبر دو عرض کیا ہے کہ لفظ کے معنی کا یقین ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، لیکن شک پھر کس بات کا ہے؟ شک مراد متکلم میں ہے کہ متکلم نے اس لفظ سے حقیقی معنی مراد لیا ہے یا مثلا معنی مجازی مراد لیا ہے۔ متکلم کی کیا مراد ہے؟ تو پہلی قسم کا جو شک ہے لفظ کے معنی میں شک ہو، تو یہ بحث پیچھے ہم نے پڑھی ہے، امر سادس میں یہ بحث پڑھی ہے۔ لفظ کے معنی میں شک ہو تو وہاں اصولیوں نے علامتیں بتائی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس لفظ کا حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے۔ لفظ حقیقی معنی کو مجازی سے جدا کرنے کے لیے چار علامتیں بیان کی گئیں جو سابقہ درس میں تھیں: تبادر، صحت حمل، صحت سلب، اضطراد۔ چار تھی تنصیص اہل لغت پچھلے درس میں۔ کب بلا؟ جب لفظ کے معنی میں شک ہو تو یہ علامتیں تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لفظ معنی حقیقی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا نہیں۔ بحث یہ جو اصول لفظیہ کی اب آج کے درس میں ہو رہی ہے، یہ دوسری قسم کے شک کے بارے میں ہے۔ جب لفظ کے معنی کا علم ہو لیکن میرے عزیزو مراد متکلم میں شک ہو۔ لفظ کے معنی میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، شک ہے مراد متکلم میں۔ تو مراد متکلم میں جب شک ہو تو اسی کی خاطر یہ درس جو ہے ہم آج
पढ़ रहे हैं। तो शक की भी जब मुतकल्लिम की मुराद में शक होता है तो इस शक की भी अक़साम है, और जो उसूल जारी होते हैं वो भी यहाँ बयान कर रहे हैं अभी आपकी खिदमत में। शक की अक़साम भी बयान करते हैं, और फिर जो उसूल जारी होंगे जब शक होगा तो वो भी अभी अर्ज़ करने लगा हूँ। महवर बहस पता चल गया ना, क्या है जी? लफ्ज़ के माने का यकीन है, मुराद मुतकल्लिम में शक हो तो वो बयान करना है मैंने अभी आपके लिए। तवज्जो करना, एक है असालतुल हकीकत, ये कहाँ जारी होती है जी? जब मुतकल्लिम एक लफ्ज़ बोले और हमें शक हो कि मुतकल्लिम ने माने हकीकी का इरादा किया है या माने मजाजी का इरादा किया है, जबकि तवज्जो माने मजाजी के ऊपर कोई करीना भी नहीं है। एहतिमाल है लेकिन करीना नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि इसके ऊपर मजाजी माना पर कोई करीना है, करीना नहीं है, एहतिमाल करीना है। तो क्या करेंगे? मिसाल एक अर्ज कर दूं, मसलन मुतकल्लिम असद बोले रहे तो असदन, ठीक है, तो हम शक करें कि इस असद से मुराद हैवान मुफ्तरिस है या जुंदी शुजा है, यानी दिलेर फौजी है, दिलेर सिपाही है। असद कह कर दिलेर आदमी मुराद ले रहे हैं या हैवान दिरंदा मुराद ले रहे हैं, जबकि करीना कोई नहीं है, सिर्फ इतना कह रहे तो असदन। अब हमें यहाँ शक है कि इस असद से मुराद मुतकल्लिम की हैवान मुफ्तरिस है या जुंदी शुजा यानी दिलेर फौजी और सिपाही है। तो यहाँ हम क्या करें? यहाँ हम देखा ना, मुराद मुतकल्लिम में शक हो गया है। यहाँ हम क्या करेंगे? तो यहाँ फरमाते हैं इस शक का जो उकला ने इलाज किया है वो इसके ज़रिए के फरमाते हैं माने हकीकी को अख्ज़ करेंगे जब तक माने मजाजी पर दलील नहीं है। उकला क्या करते हैं? माने हकीकी को अख्ज़ करते हैं, और इसको कहा जाता है असालतुल हकीका। यानी क्या जारी करते हैं उकला? असालतुल हकीका। असालतुल हकीका यानी इससे मुराद माने हकीकी लेते हैं कि असल ये है कि हकीकी मानने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। क्या भला अर्ज़ किया है? जब मुतकल्लिम एक लफ्ज़ बोले और मुराद मुतकल्लिम में शक हो कि मुतकल्लिम ने हकीकी माना मुराद लिया है या मजाजी माना मुराद लिया है, जबकि मजाजी मानने पर कोई करीना भी नहीं लगाता, सिर्फ हम एहतिमाल देते हैं, ठीक है ना। मसलन मुतकल्लिम कहता है रहे तो असदन, ये इतना बोला है, हमें शक हो गया इसकी मुराद में कि ये मुतकल्लिम कह रहा है तो असदन, असद से मुराद क्या ले रहा है मुतकल्लिम? हैवान मुफ्तरिस ले रहा है, जुंदी शुजा ले रहा है। तो यहाँ उकला कहते हैं कि ना, यहाँ हम असल जारी करेंगे असालतुल हकीका कि मुतकल्लिम ने हकीकी माना मुराद लिया है। ठीक हो गई बात? बस जब भी मुतकल्लिम कोई गुफ्तगू करे और माने हकीकी और मजाजी में शक पड़ जाए, मजाजी पर कोई करीना नहीं है, तो असालतुल हकीका जारी यहाँ होती है। दूसरी असल है जिसका नाम है असालतुल उमूम। तवज्जो रखना मेरे अजीज़ों, मुतकल्लिम ने एक आम कलाम बोली है, फरमाया है अकरमिल उलमा। मुतकल्लिम ने क्या फरमाया है? अकरमिल उलमा, आम। और शक करते हैं कि कोई तखसीस आई हो और कहा हो कि फासिक उलमा का एहतराम ना करो, ला तुकरमिल मिल फुसाक, ठीक है, मसलन फास्कों का एहतराम ना करो। शक है, अलबत्ता यकीन नहीं है कि कोई तखसीस आई है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करें? यानी आम है आया, मुतकल्लिम ने आम कलमा बोला और हमें ये है कि कोई ख़ास कैद लगाई हो। आम के मुकाबले में ख़ास होता है ना, कि ये आम के साथ कोई ख़ास लगाया हो, ठीक है, और वो आम को मतलब क्या कर दे?
तंग कर दे आम का दायरा। अकरमुल उलमा कहा है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि शायद फास्कू को निकाला है, कोई कैद लगाई है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, तवज्जो लुत्फन करना, ये सिर्फ शक की बात है कि कोई ख़ास आया है, तखसीस लगाई है उसको कि फासिक का एहतराम ना करो, शक की बात है, यकीन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, असल क्या करते हैं, उकला कहते हैं असले उमूम जारी करेंगे, असालतुल उमूम, और तखसीस के एहतिमाल को तर्क कर देंगे कि कोई ख़ास भी आया है, उसके एहतिमाल को तर्क कर देंगे और इसको फरमाते हैं असालतुल उमूम। नतीजा लें आगा जान, मुतकल्लिम एक आम कलमा बोले जी और हमें शक हो कि कोई ख़ास आया है और इस आम को जो है मुक़य्यद किया है ख़ास के ज़रिए से या नहीं किया है, कोई मतलब है शक हो, ठीक है, तो क्या जारी करते हैं, असालतुल उमूम जारी करते हैं। जैसा कि मिसाल दे चुका हूँ, अकरमुल उलमा, मौला ने कहा हम शक करते हैं कि मौला की मुराद अकरमुल उलमाए उदूल हैं, फासिक मुराद नहीं है, एहतिमाल दें, शक करें। उकला क्या करते हैं, फरमाते नहीं, कहो अकरमुल उलमा आम है, जो भी आलिम हैं, आदिल हैं या फासिक, सब का एहतराम है जब तक दलील नहीं आ जाती, ठीक है। और यही अमूम जो है वो हुज्जत है मौला का अब्द पर और अब्द का मौला पर। अब यहाँ मौला ये नहीं कह सकता है जब कोई कैद नहीं लगाई है तो कहे कि बंदे को कि भाई तुमने फासिक का एहतराम क्यों किया है, मेरी मुराद थी आलिम आदिल मुराद थी। तो अब्द जवाब में कहेगा मौला ये मन दर कल्बे शुमा नबूदम व इल्म गैब हम न दाश्तम कि मुराद तूरा बेखनम, यानी क्या, यानी है मेरा मौला में तेरे दिल में तो नहीं था, मेरे पास इल्म गैब तो नहीं था कि मैं तुम्हारी जो दिल की मुराद है उसको मतलब समझ जाता, मैं इल्म गैब तो नहीं रखता कि मैं तेरे दिल की बात पढ़ लूँ कि जी तुमने मसलन कहा है कि मेरी मुराद उलमा से उलमाए आदिल है, तुमने मुतलक बात की है, आम की है, आम। जब आम की है तो फिर मैं तो यही समझाऊँ जो भी आलिम है आदिल है या फासिक सबका एहतराम करना है, ठीक हो गई बात। नतीजा जब मौला एक आम कहे और शक को कि कोई तखसीस लगाई है या नहीं, कि फासिक को निकाला है या नहीं, ठीक है, तो असल अमूम जारी करते हैं कि नहीं निकाला है, तमाम उलमा का एहतराम है। तीसरी आगा जान जो असालत है इसको कहते हैं असालतुल इतलाक। मौला एक कलाम जो है ना मुतलक कहे, मसलन क्या कहे, आतिक रकबा, गुलाम को आज़ाद करवाओ, मुतलक कहा है। हमें शक हो कि मौला की जो मुराद है शायद ये है आतिक रकबाए मोमिना, गुलाम आज़ाद करवाओ, आतिक रकबाए मोमिना की कैद है, काफिर को आज़ाद नहीं करवा सकते। अगर ये हम एहतिमाल दे दें, ठीक है, कहा नहीं है मोमिना, कहा है आतिक रकबा आज़ाद करवाओ, ठीक है, हम शक करते हैं कि मुराद ये हो आतिक रकबाए मोमिना मुराद हो, तो यहाँ उकला क्या करते हैं, असालतुल इतलाक से तमस्सुक करते हैं और फरमाते हैं कि ना भाई ना, ठीक है ना, रकबा आज़ाद करवाओ चाहे मोमिन हो या काफिर, क्योंकि मोमिना की कैद नहीं लगाई है। असालतुल इतलाक से तमस्सुक करते हैं, इतलाक के मुकाबले में इतलाक तकयीद है, अमूम के मुकाबले में ख़ास है, ठीक है। अब यहाँ अगर जान एक सवाल, असालतुल उमूम और असालतुल इतलाक के दरमियान क्या फ़र्क है, वो भी आम है, ये भी आम लग रहा है, आतिक रकबा, जो भी रकबा और गुलाम है आज़ाद करवाओ, मोमिन हो या काफिर, आम है बात। उधर भी कहा अकरमुल उलमा, जितने भी उलमा एहतराम करो, उधर भी अमूमियत समझ में आ रही है, इधर भी आ रही है, तो इनमें फ़र्क क्या है जी, फ़र्क क्या है मेरे आगा जान, फ़र्क ये है कि अमूम और इतलाक में जो फ़र्क है, अमूम
अमूम का ताल्लुक अफराद के साथ है, हर फर्द उसमें आ जाता है। अमूम का ताल्लुक अफराद के साथ है और इतलाक का ताल्लुक अहवाल के साथ है। तवज्जो फरमा रहे हैं, अमूम का ताल्लुक अफराद के साथ है, इतलाक का ताल्लुक अहवाल के साथ होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि असालतुल उमूम को दलालत लफ्ज़िया, लफ्ज़ों से लफ्ज़ होती हैं जो अमूमियत पर दलालत कर रही होती हैं, लेकिन असालतुल इतलाक से जो हम अमूमियत समझ रहे होते हैं वो दलालत अकली है। अकल कहती है मौला मकाम बयान में था, खिलाफ कोई करीना वगैरह भी नहीं लाया है, बस मौला की मुराद आम है। ठीक है। अगली बात आगे जान तवज्जो फरमाना, चौथी असल है जिसको कहते हैं असालतो अदम तकदीर। आगे जान, ये असालत अदम तकदीर क्या है जी? असालत अदम तकदीर क्या है कि मौला की तरफ से एक कलाम आई है और एहतिमाल देते हैं कि कोई लफ्ज़ ख़ास तकदीर में हो। कलाम मौला ने बोला है, हम एहतिमाल दे रहे हैं कि कोई अंदर से लफ्ज़ ख़ास छुपा हुआ है, एहतिमाल है। उकला क्या करते हैं? उकला फरमाते हैं असल अदम तकदीर है जब मौला कलाम बोले और हम कहें कि ये नहीं, एक चीज़ यहाँ पोशीदा है, एक कोई लफ्ज़ ख़ास यहाँ तकदीर में है। उकला क्या सलूक करते हैं ऐसी गुफ्तगू से? उकला फरमाते हैं असल अदम तकदीर है। जैसे मगर यह कि कोई करीना होगा जान, करीना हो कि कोई चीज़ छुपी हुई है वो बात अलग है। जब करीना ना हो, सिर्फ एहतिमाल हो एक लफ्ज़ ख़ास जो है तकदीर में है, तो वहाँ असल अदम तकदीर है। जब करीना नहीं है तो असल अदम तकदीर है। मिसाल दे दूं आपकी खिदमत में, फिरौन ने कहा था ना आना रब्बुकुमुल आला। ठीक, हम एतमाल देते हैं कि नहीं, एक पीछे ना अब्द तकदीर में आना अब्दु रब्बुकुमुल आला, पीछे एक अब्द है, मैं रब्बे आला का बंदा हूं, पीछे एक अब्द तकदीर में एतमाल दें। फिरौन की मुराद ये थी। इस एहतिमाल की उकला एतना नहीं करते, कहते हैं नहीं इस एहतिमाल को ना ले आओ, इस एहतिमाल ये एहतिमाल नहीं है। असल में ये है कि अदम तकदीर है, कोई चीज़ पुशीदा नहीं है। बस चौथी असल आगा जान क्या हो गई? जब कलाम वारिद हो और एहतिमाल हो एक लफ्ज़ ख़ास तकदीर में है तो उकला क्या करते हैं? कहते हैं असल अदम तकदीर है, मगर ये कि कोई करीना हो, हमें पता हो, वो बात एक अलग है। पांचवी असल मेरे बच्चे, मेरे अजीज भाई, वो ये है असालतुज़्ज़हूर। जब एक लफ्ज़ ज़ाहिर है एक माना में, नस नहीं है, ज़ाहिर है नस नहीं है, तो उकला क्या करते हैं? उकला इसी ज़ाहिर को अख़ज़ करते हैं और जो एहतिमाल खिलाफ है उसको उकला नफ़ी कर देते हैं। जब एक लफ्ज़ ज़ाहिर हो एक माने ख़ास में और नस नहीं है तो उकला जो है ना इसी ज़हूर को लेते हैं और एहतिमाल खिलाफ को इल्गा कर देते हैं। इसको कहा जाता है असालतुज़्ज़हूर। अच्छा मेरी एक और सुन ले, बात की है कि जब लफ्ज़ ज़ाहिर हो माने ख़ास में, नस ना हो। सवाल, ज़ाहिर और नस के दरमियान जी क्या फ़र्क है? ज़ाहिर वो होती है कि जिसके खिलाफ एहतिमाल ना दें, नस के खिलाफ एहतिमाल नहीं होता, नहीं दिया जाता उसके खिलाफ एहतिमाल, लेकिन जो ज़ाहिर होता है, ठीक है, उसके खिलाफ भी एहतिमाल होता है। एक बात जो बोली गई है मसलन 90% ये है और 10% दूसरा एहतिमाल है, 98% ये, 2% दूसरी साइड पे थोड़ा सा एहतिमाल आ जाता है। ज़ाहिर में एहतिमाल खिलाफ 2% 3% है, नस में खिलाफ एहतिमाल नहीं है। तो जब एक लफ्ज़ ज़ाहिर है एक माना में, ज़ाहिर है माना में, नस नहीं है, तो
ظاہر ہے کیونکہ اس کے خلاف تھوڑا بہت احتمال تو ہے، عقلا کیا کرتے ہیں؟ اسی ظاہر کو اخذ کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو ہم نے 5 اصول پڑھے ہیں، 5 اصول لفظیہ، اصالت الحقیقت، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم تقدیر، اصالت الظہور، کیا یہ اصول لفظیہ ہر ایک مستقل ہیں یا کوئی ان سے بڑی ہے اور باقی ان کی طرف لوٹتی ہیں؟ یہ ہے سوال۔ جواب، تمام اصول لفظیہ اصالت الظہور کی طرف لوٹتی ہیں، بقیہ جو ہے نا اصالت وہ ساری اس کا جلوہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سارے اصولوں کی لوٹ اور باز گشت اصالت الظہور کی طرف ہے۔ حقیقت میں وہ جو اصالت الحقیقت ہے وہ بھی اصل میں اصالت الظہور ہے، یہ سارے اصالت الظہور ہیں اگر آپ ایک نگاہ سے دیکھیں تو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصالت الظہور کے سارے باقی جلوے ہیں، ٹھیک ہو گئے میرے آقا جان؟ یعنی اصول سابقہ سارے مصداق ہیں اس اصالت الظہور کے، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اب آئیے آقا جان آپ کی خدمت میں عبارت پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، الامر السابع الاصول اللفظیۃ، امر سابع الاصول اللفظیہ، اصول لفظیہ کے بارے میں۔ ان الشک فی الکلام یتصور علی نحوین، کلام میں شک 2 طرح کا تصور ہوتا ہے۔ نمبر 1، الشک فی المعنی الموضولہ، معنی موضولہ میں شک ہوتا ہے، کالشک فی ان السعید هل وضع للتراب او لمطلق وجہ الارض، جیسے شک کے سعید کیا تراب خاک کے لیے وضع کی گئی ہے یا مطلق وجہ الارض کے لیے وضع کی گئی ہے، جو چیز زمین پہ ہے، پتھر ہے، ریت ہے، اس کو بھی شامل ہے مثلا۔ نمبر 2، با ادھر لگا ہوا ہے، الشک فی مراد المتکلم بعد العلم بالمعنی الموضولہ، مراد متکلم میں شک ہے بعد العلم بالمعنی الموضولہ، معنی موضولہ کے علم کے بعد مراد متکلم میں شک ہے۔ اما النحو الاول من الشک فقد مر الکلام فیہ فی الامر السادس، اما نحو اول جو شک کی پہلی قسم ہے وہ کون سی؟ الشک فی المعنی الموضولہ، ٹھیک ہے نا؟ فقد مر الکلام فیہ فی الامر السادس، اس کے بارے میں گفتگو 6 امر میں گزری۔ وَعَلِمْتَ أَنَّ هُنَاكَ عَلَامَاتٍ يُمَيِّزُ بِهَا الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَ عَنِ الْمَجَازِ، اور آپ نے پہچانا کہ وہاں علامات ہیں جن علامات کے ذریعے سے معنی حقیقی کو معنی مجازی سے جدا کیا جاتا ہے، تمیز دی جاتی ہے۔ اور وہ علامات کیا تھیں بھلا؟ تبادر صحت حامل اضطراد تنسیس اہل لغہ۔ وَأَمَّا النَّحْوُ الثَّانِي مِنَ الشَّكِّ، اما جو دوسری قسم کا شک ہے، فقد اُکِدَ لَهُ هَذَا الْأَمْرُ، ٹھیک ہے نا؟ اسی دوسرے شک کے لیے اس امر کو باندھا گیا ہے، اسی دوسرے شک کے لیے اس امر کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسری قسم کا شک بلا یعنی جب شک مراد متکلم میں ہے تو فنقول، پس ہم کہتے ہیں ان الشک فی المراد علی اقسام، شک جو مراد متکلم میں ہے علی اقسام، اقسام ہیں، وفی کل قسم اصل یجب علی الفقیہ تطبیق العمل علیہ، اور ہر قسم کی ایک اصل ہے، قانون ہے، واجب فقی پر تطبیق العمل علیہ کہ عمل کو اس پر کیا کرے؟ تطبیق دے، فٹ کرے۔ وَإِلَيْكَ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَقْسَامِ الشَّكِّ وَأُصُولِ الَّتِي يُعْمَلُ بِهَا، آپ کے لیے اقسام شک کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اصول جن پر الَّتِي يُعْمَلُ بِهَا، جن اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں۔ اصالت الحقیقت، اصالت الحقیقت، اذا شک فی ارادت المعنی الحقیقی او المجازی من اللفظ، جب معنی حقیقی کے ارادے یا مجازی کے ارادے میں شک ہو جائے، اذا شکا، جب شک ہو جائے، فی ارادت المعنی الحقیقی، معنی حقیقی کے ارادے میں، او المجازی یا مجازی کا، من اللفظ، لفظ سے، جب لفظ سے معنی حقیقی یا مجازی کے ارادے میں شک ہو جائے،
بأن لم يعلم وجود القرینۃ علی ارادۃ المعنی المجازی، یعنی علم نہ ہو معنی مجازی کے ارادہ پر قرینے کا علم نہ ہو، ما احتمال وجودہا، جبکہ قرینے کے وجود کا احتمال ہو، کما اذا شکا فی ان المتکلم هل اراد من الاسد فی قول رأیت اسدا الحیوان المفترس او الجندی شجاع، جیسا کہ جب شک ہو جائے کہ متکلم نے کیا اسد سے ارادہ کیا ہے فی قول رأیت اسدا کے قول میں اسد سے حل ارادہ کیا ہے حیوان مفترس کا، اول جندی شجاع یا دلیر فوجی دلیر سپاہی کا، وَعِنْدَئِذٍ يُعَالَجُ الشَّكُّ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ بِضَابِطَةٍ خَاصَّةٍ، اس وقت جو ہے شک کا علاج کیا جاتا ہے عقلاء کی نظر میں ایک خاص ضابطہ سے، اور وہ کیا ہے ضابطہ خاص؟ وہ ضابطہ خاص الاخذ بالمعنى الحقیقی، معنی حقیقی کو اخذ کرنا ہے، ما لم يدل الدلیل علی المعنى المجازی، جب تک معنی مجازی پر دلیل دلالت نہ کرے، وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَصَالَةِ الْحَقِيقَةِ، اور یہ وہ ہے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے اصالہ حقیقت سے، اصالت الحقیقت سے۔ نمبر 2، اصالت العموم اذا ورد عام فی الکلام، جب کلام میں عام وارد ہو، کما اذا قال المولا، جیسا کہ مولا کہے اکرم العلماء، علماء کا احترام کرو، وشک فی ورود التخصیص علیہ و اخراج بعض افراد کالفاسق، اور شک ہو جائے کہ تخصیص عام پر وارد ہوئی ہے اور بعض افراد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ خارج ہیں عام سے، کالفاسق جیسے فاسق، فالاصل هو الاخذ بالعموم، اصل یہ ہے کہ عموم کو اخذ کرتے ہیں، والترک احتمال تخصیص کے احتمال کو ترک کرتے ہیں، هذا ما يعبر عنه باصالۃ العموم، یہ وہ ہے جس کو اصالت عموم سے تعبیر کرتے ہیں، تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسری اگر جان اصالت الاطلاق ہے، اذا ورد مطلق، جب مطلق وارد ہو، وشک فی کون تمام الموضوع او بعضہ، اور شک ہو جائے کہ یہ تمام موضوع ہے یا بعض موضوع ہے، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا احل اللہ البیع واحتمل ان المراد هو البیع بالصیغہ دون مطلقۃ، اور احتمال ہو جائے کہ مراد جو ہے نا بیع بالصیغہ ہے، بے تو اشترے تو کہنا ہے، دون المطلقہ، مطلق مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟ فالمرجع عندئذ هو الاخذ بالاطلاق، مرجع اس وقت یہ ہے کہ اطلاق کو اخذ کرتے ہیں، یعنی صیغہ کی بے تو ٹھیک ہے نا، اشترے تو قبل تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ہے وہ الغاء و احتمال تقیید، اور تقیید کے احتمال کو الغاء کرتے ہیں، قید کا کہ کوئی قید آئی ہو کہ نہیں صیغہ میں ہونا چاہیے، تمہیں ایجاب و قبول ہونا چاہیے، نہیں، اس احتمال کو ملغا کرتے ہیں۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَصَالَةِ الْإِطْلَاقِ، اور یہ وہ ہے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے اصالت الاطلاق سے، بِأَصَالَةِ الْإِطْلَاقِ، ٹھیک ہے، مثال آپ کی پہلے خدمت میں دے چکا ہوں۔ اصالت عدم التقدیر، چوتھی اصل ہے عدم تقدیر، یہ کیا ہے جی؟ اذا ورد کلام و احتمل فیہ تقدیر لفظ خاص، جب کلام وارد ہو اور احتمال ہو اس میں ایک لفظ خاص مقدر ہونے کا، فالمرجع عند العقلاء ہو عدم التقدیر، مرجع عند العقلاء کیا ہے؟ عدم تقدیر ہے، الا ان تدل علیہ قرینۃ، مگر یہ کہ اس پر قرینہ دلالت کرے، کما فی قولہ سبحانہ، جیسے کہ قول سبحانہ واسأل القریۃ التی کن فیہا، اس میں قرینہ ہے کہ قریہ سے سوال نہیں ہوتا بلکہ اہل قریہ سے سوال ہوتا ہے، والتقدیر اہل القریہ، تقدیر اہل قریہ یہاں قرینہ تھا، وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَصَالَةِ عدم تقدیر، اور یہ وہ اصل ہے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے اصل عدم تقدیر ہے۔ پانچویں میرا آگا جان اصل ہے اصالت الظہور، اصالت الظہور اذا كان اللفظ ظاہرا فی معنی خاص دون ان یکون نصا فیہ، جب لفظ ظاہر ہو ایک معنی خاص میں بغیر اس کے کہ وہ نص ہو، نص کی تعریف کر رہے ہیں، نص کیا ہے؟ بحیث لا یحتمل معه الخلاف، اس حیثیت کے ساتھ کہ اس کے خلاف احتمال نہ ہو، ٹھیک ہے، فالاصل الثابت عند العقلاء هو الاخذ بالظہور الکلام والغاء احتمال الخلاف، اصل جو ثابت ہے عقلاء کی نظر میں وہ یہ ہے ظہور کلام کو اخذ کرتے ہیں، والغاء احتمال الخلاف، اور احتمال خلاف کو ملغا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیں۔
वहाज़ा मा युअब्बरु अन्हु बिअसालत ज़हूर, और ये वो है जिसको ताबीर करते हैं किया जाता है असालत ज़हूर से। सुम्मा इन्ना उसूल साबिक़ता मसादीकुन लिअसालत ज़हूर, फिर ये कि उसूल साबिक़ा जो पहले पढ़े हैं 4 वो मसादीक हैं इस असालत ज़हूर के। वहाज़िहिल उसूल मिम्मा यातमिदु अलैहा उकला फ़ी मुहावरातिहिम व लम यरदा अन्हा शारे, ये उसूल वो हैं जिन पर उकला इत्माद करते हैं अपने मुहावरात में, वलम यरदा अन्हा शारिओ, और शारे ने इन उसूलों को रद्द नहीं किया है। फ़हिय हुज्जतुन, बस ये उसूल हुज्जत हैं। मतलब मेरा जो है आप भाइयों की खिदमत में तमाम हो गया। ठीक है, एक लहजा मेरी तरफ ज़रा गौर फरमाना। वो किया है कि आगा जान क्या बहस की है जनाब, आज बहस हमारी उसूल लफ्ज़िया के बारे में थी, और अर्ज़ किया मुकदमे में कि कलाम में जो शक पड़ता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है ना, 2 तरह का शक होता है। एक शक होता है लफ्ज़ के माना का, कि आया इस लफ्ज़ को इस माने के लिए वज़ा किया गया है या नहीं, बनाया गया है या नहीं। इस सिलसिले में बात हमारी साबिक़ा दर्स में थी, 4 अलामतें बयान की थी, तबादुर, सेहत, हामल, इत्तिराद, तनसीस, आहले लुगा। और आज के दर्स में ये था कि नहीं भाई नहीं, लफ्ज़ के माने का में यकीन है, मुराद मुतकल्लिम में शक है कि क्या इरादा है मुतकल्लिम का। ठीक है, तो उसके लिए ये उसूल वगैरह बताए गए थे। असालतुल हकीकत था कि जब माने हकीकी और मजाजी में शक हो तो असालतुल हकीकत जारी करते हैं कि नहीं भाई हकीकी माना मुराद है। मुतकल्लिम जो है ना एक आम करे और फिर शक पड़ जाए कि कोई ख़ास आया या नहीं, यहाँ भी उकला कहते हैं असल जो है ना आम है। ठीक है ना, मुतकल्लिम एक लफ्ज़ मुतलक बोले, शक पड़ जाए कोई कैद लगाइए या नहीं, उकला कहते हैं असालतुल इतलाक है। ठीक है, एक मुतकल्लिम कलाम बोले, शक पड़ हमें ये हो एतमाल हो कि कोई चीज़ मुकद्दर है, असल अदम तकदीर है। और 5वीं असल ये थी कि असालतुल ज़हूर, जब मुतकल्लिम कोई लफ्ज़ बोले और वो एक माना में ज़ाहिर हो तो वही लेते हैं उकला, अगरचे उसके खिलाफ जो है 1-2% एतमाल हो भी हो तो उकला उसकी परवाह नहीं करते हैं। और फिर आखिर में मैंने ये बात की थी कि ये सारे उसूल की जो मदर है, माँ है, मेरी ताबीर है, वो असालतुल ज़हूर है। सारे अपनी माँ की तरफ लौट के आते हैं, पिछले उसूल असालतुल ज़हूर इनकी है माँ। ठीक है ना, सारी ये इनकी पनाहगाह असालतुल ज़हूर है, बाकी सारे उसके जलवे हैं, बच्चे हैं समझो उसके। ठीक है ना, मुवफ़्फ़क़ मुअय्यद रहें। सलामती मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।